नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 2 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। चाषी मानकर ऋण छाड़ कले सरकार। यह सहित महिला मानक मिलिबो मासिक 1000 टंका, श्रमिक मानक मिलिबो मासिक 3000 टंका। यह सहित ओडिशा रे लागू करा जिवो नुआ स्वास्थ्य कार्ड सूचना देले मंत्री। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर यूपी रु आसुची 300 आलू ट्रक। उत्तर प्रदेश रु ओडिशा को 300 आलू ट्रक आसुची। बजार रे आलू महजूद हेबा परे दर नियंत्रण को आसीबो। ए नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैचंती। तेबे पश्चिम बंग रे वर्तमान 7 लाख मेट्रिक टन आलू गच्छित अछि। तांको चाहिदा आवश्यकता 5 लाख मेट्रिक टन, बाकी 2 लाख मेट्रिक टन आलू सेमाने अन्य राज्य को देई परिबे। जदि अन्य राज्य को रप्तानी न करिवे आलू पचिजिबो एवं राज्य क्षति सहिबो। पश्चिम बंग सरकार आलू रप्तानी उपरे कटकणा लगाइचंती, जहा फଳରେ कलिकतारू आलू गाड़ी ओडिशा को आसी पारु नाही। परवर्ती खबर ओडिशा रे लागू करा जिवो आयुष्मान भारत योजना। राज्य रे चलित आर्थिक वर्ष ठारू आयुष्मान भारत योजना लागू करा जिवो। गोपबंधु आरोग्य योजना सहित आयुष्मान भारत योजना मिलित भाबरे ओडिशा रे लागू करा जिवो। ए नै स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैचंती। चलित आर्थिक वर्ष ठारू गोपबंधु आरोग्य योजना सहित आयुष्मान भारत योजना रे मिलित भाबरे एमएयू स्वाक्षरित हेबो। काश्मीर रु कन्याकुमारी जाए 27,000 हॉस्पिटल रे एही योजना रे स्वास्थ्य सेवा पाई परिबे ओडिशार लोक। तेबे एही योजना राज्य रे लागू हेबा परे राज्य रे गोपबंधु आरोग्य योजना सहित आयुष्मान भारत योजना रे मिलित भाबरे लाभ उठाई परिबे ओडिशावासी, जहा राज्यवासी को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे अधिक सहयोग जोगाइबो। परवर्ती खबर ओडिशार गंजाम जिल्ला रे सर्वाधिक एड्स रोगी। विश्व एड्स महामारी विषय रे सचेतन सृष्टि करिबा एवं एहार प्रतिरोध विषय रे लोकमानंकु सचेतन करिबा लक्ष्य रे प्रतिवर्ष डिसेम्बर 1 तारिख को विश्व एड्स दिवस भावरे पालन करा जाउची। 2030 सुधा जनस्वास्थ्य प्रति विपद भावरे एड्स को दूर करिबा लक्ष्य रे मिलित जातिसंघ एही कार्य करूची। तेबे जातिसंघर सूचना अनुसार 2030 सुधा शून्य हेबो नुआ एड्स आक्रांतक संख्या। तेबे राज्य रे 50,000 एड्स रोगी सक्रिय अछंती एवं ओडिशार गंजाम जिल्ला रे सर्वाधिक 20,000 एड्स रोगी को चिन्हट करा जाइचे। सेहीपरि सोनपुर जिल्ला रे सर्वनिम्न 150 जन एड्स रोगी अछंती। परवर्ती खबर रेडियोग्राफर को नियुक्ति देबे ओडिशा सरकार। पुणी नियुक्ति देबे राज्य सरकार। ए नै बड़ घोषणा करिसंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। 250 रेडियोग्राफर को नियुक्ति दिया जिवो बोली ओडिशा सरकार पक्षरु कुहा जाइचे। सरकारी हॉस्पिटल रे रहिबे रेडियोग्राफर। 250 जन रेडियोग्राफर को खूब शीघ्र नियुक्ति पत्र प्रदान करा जिवो। रेडियोग्राफर को नियुक्ति देवा द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति आसिबो बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग कहिसंती। आगामी दिन में आहुरी अनेक पदवी रे राज्य सरकार स्वतंत्र भाव में जॉब देवा को योजना करुचंती। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला गैस दर। डिसेम्बर पहिला रु ग्राहक मानक महंगा माड़। पुणी थरे बढ़िला एलपीजी सिलिंडर दर। तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि करिसंती। 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलिंडर पिछा 18 टंका वृद्धि पाइछि। यह पूर्व नवेम्बर पहिला रे मध्य सिलिंडर मूल्य वृद्धि करा जाइथिला। अन्यपटे 14 किलोग्राम घरोई सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रही। परवर्ती खबर बरगड़ धनुजात्रा पाई नुआ कंस। बरगड़ धनुजात्रा पाई भुवनेश्वर प्रधान नुआ कंस भाव में मनोनीत होइचंती। गतकालीर चयन प्रक्रिया रे कंस भूमिका पाई मनोनीत होइचंती बरगड़ धनुजात्रा पाई भुवनेश्वर प्रधान। परवर्ती खबर राज्य परिवहन विभाग पक्षरु गाड़ी मालिक मानक पाई आसिला नुआ नियम। परिवहन विभाग रे 1215 कोटी टंका बकेया पड़िछि। चालाण कटिथिले मध्य तंड गणु नाहांती गाड़ी मालिक माने। ए नै विभाग वन टाइम सेटलमेंट जरिया रे तंड व्यवस्था करबा को जाउछि। परिवहन विभाग ए नै सूचना दैछि। तेबे राज्यक्षमा सदृश ए व्यवस्था करा जाउछि, किंतु एहा परे सड़क परिवहन नियम उल्लंघन कले चालाण सहित समन मध्य जीव। ए नै परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर नौसेना दिवस पाई पुरी पुलिस संपूर्ण प्रस्तुत। नौसेना दिवस को सफल करने को पुरी पुलिस पक्षरु प्रस्तुति करा जाउछि। सुरक्षा दायित्व रे मुतयन हेबे 85 प्लाटून पुलिस फोर्स, 45 प्लाटून बीएसएफ ऑफिसर एवं 14 जन एसपी रैंक ऑफिसर मुतयन हेबे। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि। ट्रैफिक पार्किंग व्यवस्था उपरे विशेष दृष्टि दिया जाउछि। 4 तारिख रे राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रम थिबारु समस्त
ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା ପୁରୀ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ନୌସେନା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସପି ବିନୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ନୌସେନାର ବୀରତ୍ୱ। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ପାଳନ କରାଯିବ ନୌସେନା ଦିବସ। ତେବେ ରଣକୌଶଳ ଦେଖାଇବେ 15 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, 40 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଶୋ। ଦିଗବାରଣୀ ଛକରୁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବେଳାଭୂମିରେ ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକେ। ପ୍ରାୟ 20ଟି ସାମରିକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦିବସ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ 2024। ଶୀତଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆକର୍ଷଣର ପର୍ବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ 2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା 6ଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା ଭିତରକନିକା, ହୀରାକୁଦ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ, ଗଞ୍ଜାମର ସୁନାପୁର ଓ କୋରାପୁଟର ପୁଡ୍ରସିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖଠାରୁ କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜରେ ରହଣି ଦର 4000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦର ଏଥର କମିଛି। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯେପରିକି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ମିଳିବ, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୁମ୍ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପବନ ବହୁଛି। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ସହିତ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ବା ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅକ୍ଟୋବର 30ର ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସୂଚନା। ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖଠାରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ସିପାହୀ ପଦର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 21,000 କୋଟି ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ସରକାର। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 3,13,897 ଜଣ କୃଷକ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 2,747 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ, ଫେରିଗଲେ ମୋଦି ଓ ଶାହା। 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହା ସହିତ NSA। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଡିଜି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଶାହା ଏବଂ ଡୋଭାଲ। ଦେଶର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁଣି ପରିବା ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଳୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାରୁ ଏବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିକୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ। କୃଷକ ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ କିଲୋ 15 ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଗତକାଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଳୁ ଗୋଦାମ ମାନଙ୍କରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ। କୋଣାର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 35ତମ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତର ଆସର ଜମିଛି। 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍ ଏବଂ କୁଚିପୁଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୃତ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି 14ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 8ଟି ଦେଶର 130 ଜଣ କଳାକାରମାନେ ଭାଗ ନେଇକିନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଲୁକା କଳା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକା ଲଢ଼ିବ ଆପ୍। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଆବାହକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କାହା ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଇଣ୍ଡୋ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ରହିବ ଆପ୍ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇଣ୍ଡୋ ମେଣ୍ଟର ପରାଜୟ ପରେ କେଜରିୱାଲ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର ଭାଜପାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଜପାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପ୍ ଜିତିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ 41 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଲୋକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ 41 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 60 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପେନସନ ପାଇବେ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଦୀପାବଳି, ଧନତେରସ, ଛଟ୍ ପୂଜା, ବିବାହ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ଚମତ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ତୁଳନାରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସ ତୁଳନାରେ 8.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1.82 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ହୋଇଛି। 2023 ନଭେମ୍ବରରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା 1.68 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, 2 ନୁହେଁ 3 ପିଲା ରହିବା ଉଚିତ। ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବତ କହିଛନ୍ତି, ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 2.3 ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହାଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ ତେବେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। 2 ରୁ 3 ପିଲା ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ସମାଜ ତିଷ୍ଠିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କମୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ଥରେ କମିଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 73,400 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 73,300 ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନର ରାଜୁତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବରେ ବିସିସିଆଇର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ ଗତକାଲିଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶାହା ଏବେ ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଶାହାଙ୍କର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ରହିବ ଏଣିକି। 2019ରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଶାହା। ଏବେ ସେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିଲା ଭାରତ, ହାରିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ।
ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ PM ଏକାଦଶ ବିପକ୍ଷରେ ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ପିଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲିଂ କରି ହର୍ଷିତ ରଣା 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 50 ରନ୍ କରି। ଏହା ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି କିମ୍ବା ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି।